رونق کی محفل اشتہار دانش عزیز القدر جناب علامہ پروفیسر جاوید اقبال خالہ صاحب، پرنسپل جامعہ مدینہ النبی نوشہرہ آبادی اسکول، خطیب اہل سنت الخطیب الوسطی جناب علامہ مولانا محمد فیض اللہ صاحب، برادر گرامی جناب زبار حسین کھارہ ایڈوکیٹ صاحب، فضیلت مآب عظیم ماہر تعلیم برادر گرامی جناب ملک احسان احمد صاحب و دیگر علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان ہو چکی ہے، زیادہ طوالت میں جانا مناسب نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی قلیل وقت میں ایک دو باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ میں نے سورۃ الاحزاب میں سے مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اسی کی تشریح میں دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ کسی بادشاہ نے، کسی سلطان نے اگر اپنی رعایا سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کے تین انداز ہوا کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ بادشاہ اپنی رعایا کو حکم جاری کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خوش دلی سے کریں گے اور کچھ لوگ بد دلی سے کریں گے، کچھ طوعاً کریں گے، کچھ کرہن کریں گے، کوئی طبیعت کی آمادگی سے کرے گا اور کوئی مجبوری سے کرے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ خود وہ کام کرنا شروع کر دے، تو لوگ دیکھا دیکھی اس کی ادا کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اس کے عمل کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ جس چیز کو بادشاہ نے اپنا لیا ہے ظاہر ہے اس کا درجہ بلند ہے، تبھی اس نے اپنایا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ خود وہ کام کرنا شروع کر دے، لیکن تیسرا طریقہ یہ ہے کام کروانے کا کہ بادشاہ خود بھی وہ کام کرے اور رعایا سے بھی کہے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ یہ میں نے مثال تو دنیا کے کسی بادشاہ کی دی ہے، لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ احکم الحاکمین کے دربار کی۔ اللہ کریم نے ہمیں بہت سارے اوامر عطا فرمائے ہیں، بہت ساری تباہی عطا فرمائی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے روکا ہے۔ جو کرنے کے کام ہیں ان میں نماز بھی ہے، ان میں روزہ بھی ہے، ان میں حج بھی ہے، ان میں عمرہ بھی ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو اللہ کریم نے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کریم کو خود نہیں کرتا۔ لیکن میرے دوستو، اپنے محبوب کے اوپر درود پڑھنا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کریم لوگوں کو حکم دینے سے پہلے اس کی فضیلت کو عیاں کرنے کے لیے، آشکار کرنے کے لیے، اس کا مرتبہ بتانے کے لیے خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں احکم الحاکمین رب العالمین خود کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کو بیان کیا ہے تو سادہ انداز میں بیان نہیں کیا، اللہ کریم نے حرف تاکید اتنا لگا کے بیان کیا ہے کہ میں اللہ کریم، میں کائنات کا مالک، رفقوں کا مالک، سبقوں کا مالک، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں۔ اور صرف میں ہی نہیں، میرے سارے فرشتے بھی میرے محبوب کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ وَمَلَائِكَتَهُ، یہ ملائک جمع منتہا جمع ہے، ایک جمع قلت ہوتی ہے، ایک جمع کثرت ہوتی ہے، ایک جمع منتہا جمع ہوتی ہے، اور جمع منتہا جمع وہ جمع ہے کہ جس سے آگے جمع نہیں بن سکتی۔ حضرات محترم، پھر اس سے آگے یاد رکھنا، فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، تو یہاں ملائکتہ میں جو تا لگائی گئی ہے یہ مزید مبالغہ کے لیے ہے۔
فرشتے کتنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں؟ اگر آپ مفسرین کی تفاسیر اٹھائیں گے تو یہ حقیقت آپ کے اوپر آشکار ہو جائے گی کہ جتنے انسان زمین کے اوپر آباد ہیں ہم جنات کا 10واں حصہ ہے۔ انسان جنات کا 10واں، یعنی 9 حصے جن ہیں اور 10واں حصہ انسان ہیں۔ 10واں حصہ انسان ہے، پھر جن اور انس یہ دونوں ملا کے یہ زمین کے اوپر جو جانور ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ پھر یہ تینوں مخلوقات ملا کر کے یہ جو پرندے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ پھر یہ چاروں مخلوقات ملا کے یہ آبی جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ پھر یہ 5 مخلوقات ملا کے جو زمین کے اوپر اللہ کے فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے، اور پھر زمین کے فرشتے بھی ساتھ ملا کے جو آسمان اول کے فرشتے ہیں ان کا یہ سارا کچھ 10واں حصہ ہے۔ پھر آسمان اول کے فرشتے بھی ساتھ ملائیں تو یہ ساری مخلوقات ملا کے جو آسمان ثانی کے فرشتے ہیں یہ ان کا 10واں حصہ ہے۔ اسی طرح آسمان ثانی کے فرشتے بھی ساتھ ملا کے پھر یہ ساری مخلوق تیسرے آسمان کا 10واں حصہ ہے، یعنی تیسرے آسمان کے اوپر جو فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ پھر تیسرے آسمان کے بھی ساتھ ملا لیں تو جو چوتھے آسمان کے اوپر ہیں ان فرشتوں کا یہ ساری کی ساری مخلوق 10واں حصہ ہے، اور پھر 5ویں کا اسی طرح، اور پھر 6 کا اسی طرح، اور پھر 7ویں کا اسی طرح، اور حضرات محترم پھر جو 7 آسمانوں کے اوپر فرشتے ہیں اور جو زمین کے اوپر مخلوق ہے یہ سارے ملا کر اللہ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ فرشتے کتنے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی میرے محبوب کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اللہ کریم درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی، اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمیں سلام کے بارے میں تو معلوم ہے، سلام تو ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ یا رسول اللہ ہم درود کون سا پڑھیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ جناب صدیق کہتے ہیں اے اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ جناب فاروق کہتے ہیں یا اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ جناب عثمان غنی کہتے ہیں یا اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ جناب حیدر کرار کہتے ہیں یا اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ جناب بلال کہتے ہیں یا اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں یا اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ حضرات محترم ٹھیک ہے، پتہ چل گیا صدیق کو اسی طرح کہتے ہیں، جناب فاروق کو اسی طرح کہتے ہوں گے، جناب عثمان کو اسی طرح کہتے ہوں گے، جناب حیدر کرار کو یوں ہی کہتے ہوں گے، جناب بلال کو یوں ہی کہتے ہوں
گے ابو لیلا تو یوں ہی کہتے ہوں گے، لیکن جب اللہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کسے کہتا ہوگا کہ اے اللہ تو درود بھیج؟ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے آپ کی؟ بھئی اللہ خود فرماتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، میں اپنے نبی پہ درود بولیں تو صحیح نا، میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، مجھے حکم ہے میں تو کہوں گا یا اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ جاوید صاحب کہیں گے یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پہ درود بھیج۔ بھائی احسان صاحب کہیں گے یا اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ لیکن جب اللہ درود بھیجتا ہے وہ کیسے بھیجتا ہے؟ کیا بات، کمال، آپ پتہ نہیں میرے خیال میں توجہ نہیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی توجہ نہیں ہے۔ میں بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، جی ماشاء اگر یاد ہو گئی تو کہیں کام آ جائے گی۔ علماء کو تو پہلے یہ بات یاد ہے حضرات محترم، جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حریم ناس میں بلایا، حریم قدس میں بلایا، تو جو سلام بھیجا وہ نماز کے اندر آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ کے اوپر سلام ہو۔ تو جب اللہ کا ساتھ درود بھی ملا لیا جائے تو وہ درود یوں بنتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی۔ ماشاءاللہ، یہ جو ہے نا درود ابراہیمی، یہ بندوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ جب اللہ درود بھیجتا ہے تو اللہ یوں درود بھیجتا ہے، میرے محبوب تیرے اوپر درود بھی ہو، میرے محبوب تیرے اوپر سلام بھی ہو۔ عبارت کیا بنتی ہے؟ کلام کیا بنے گا؟ حضرات محترم کلام یہ بنتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ساتھ جب درود ملایا جائے گا تو درود یوں بنے گا، الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کو پڑھیں یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، دونوں میں فرق کون سا ہے؟ ماشاءاللہ، حضرات محترم، اللہ کریم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود نہیں بھیجتا۔ حضرات محترم، ہمارے کندھوں کے اوپر بھی فرشتے ہیں، جتنے فرشتے ہیں، چاہے وہ زمین میں ہوں، چاہے وہ آسمان اول میں ہوں، چاہے وہ آسمان ثانی میں ہوں، چاہے وہ آسمان ثالث میں ہوں، چاہے وہ آسمان رابع میں ہوں، چاہے وہ آسمان خامس میں ہوں، چاہے وہ آسمان سادس میں ہوں، چاہے وہ آسمان سابع میں ہوں، وہ سدرۃ المنتہا کے دائیں بائیں ہوں یا اس کا طواف کر رہے ہوں۔ حضرات محترم کتنے فرشتے ہیں؟ اللہ کے سارے فرشتے اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ایمان کی ثروتیں رکھنے والوں، ایمان کی دولت رکھنے والوں، ایمان کی چاشنی رکھنے والوں۔ حضرات محترم ایمان کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، بلکہ کل کا
से प्यार नहीं करता। तो फिर तर्जुमा यही बनेगा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, और ईमान की हलावत यानी मोहब्बत रसूल की हलावत रखने वालों, मोहब्बत रसूल की चाशनी रखने वालों। बात तो सुभान अल्लाह कहने की, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बात तो भाई सुभान अल्लाह कहने की है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इसके ऊपर भी हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात लिखी है, आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। आप समझते हैं कि शायद मैं आपसे किसी बहुत बड़ी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कहो सुभान अल्लाह। आओ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हजरत इमाम गजाली ने लिखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त फजा में जा रहा था। सुभान अल्लाह, क्या बात। फजा में तख्त जा रहा है और एक दहकान ने, किसान ने आपका तख्त देखा, तख्त का जाहो जलाल देखा, तमतराक देखा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त का, तो कहने लगा वाह सुभान अल्लाह, मेरे मालिक तूने आले दाऊद के ऊपर कितना बड़ा करम किया है। सुभान अल्लाह। और जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कमाल ये है कि हजरत मोहतरम इंसान की बोली तो इंसान की बोली है। आप तो च्यूंटी जमीन के ऊपर बोले तो 3 मील के फासले पे उसकी जुबान समझ लेते। क्या बात, माशाअल्लाह। और च्यूंटी बोलती कैसे है, वो जो अगले उसके 2 पाँव हैं इस तरह जोड़ के रगड़ती है तो यहाँ से उसकी बोली पैदा होती है। और जनाब सुलेमान पैगंबर का कमाल ये है कि 3 मील के फासले पे च्यूंटी की बात सुन लेते हैं। जब उस बंदे ने कहा कि वाह मौला सुभान अल्लाह, आले दाऊद के ऊपर तूने कितना बड़ा कर्म किया है, तो आपने हुक्म दिया कि तख्त उतार दिया जाए। तख्त उतारा गया, उस बंदे को तलब किया गया। आपने पूछा, वो हामते कांपते लर्जा और तरसा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, तो आपने पूछा कि भाई तुम क्या कह रहे थे। कहने लगा हुजूर मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की, बस इतना ही कहा है आपके तख्त की रौनक देखी। तो मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह, मेरे मालिक तूने आले दाऊद के ऊपर कितना बड़ा कर्म किया है। तो आप फरमाने लगे मैंने इसीलिए तख्त उतारा है। मैं तुझे मसला बताने आया हूँ, मैं तुझे ये हकीकत समझाना चाहता हूँ कि बेशक ये तख्त अल्लाह की नेमत है, ये सल्तनत अल्लाह की नेमत है, ये हुकूमत अल्लाह की नेमत है और मैं इसके ऊपर शुक्र करता हूँ। लेकिन तुझे ये बात समझाना चाहता हूँ कि सुन, जब तेरी जुबान पे था ना सुभान अल्लाह, उस वक्त मेरी सल्तनत से बड़ा करम तेरे ऊपर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त मेरी सल्तनत से बड़ा करम तेरे ऊपर, इस किस्मत से बड़ा करम तेरे ऊपर था, इस सल्तनत से बड़ा करम तेरे ऊपर था। हजरात मोहतरम, मैं सल्तनत फिरौन की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत नमरूद की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कैसरो किसरा की बात नहीं कर रहा, मैं जनाब सुलेमान की हुकूमत की बात कर रहा हूँ और उनके तख्त की बात कर रहा हूँ। जनाब सुलेमान का कदम चूमने वाला तख्त है। लेकिन आप फरमाते हैं कि जब तू सुभान अल्लाह कह रहा था ना, उस वक्त इस तख्त से और इस गवर्नमेंट से और इस हुकूमत से बड़ा करम तेरे ऊपर था। इसलिए सुभान अल्लाह कहने से दूसरा नीचे नहीं जाता, इससे तो दर्जे बुलंद होते हैं, इससे तो दर्जे बुलंद होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह करीम ने अहले मोहब्बत से इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए दर्द उल्फत रखने वालों, ए मोहब्बत की चाशनी रखने वालों। और अगर इसको मजीद इसको बारीक करें, इसको लतीफ करके समझें, तो इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें या इमाम हसन मुज्तबा को देखें कि जब वो कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं तो जहाँ आता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहाँ भी आता है वहाँ आंखों से आंसू छलक जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे रब ने मुझे मुखातब किया है, मेरे रब ने मुझसे बात की है। सुभान अल्लाह, मेरे रब ने मुझसे बात की है, वो मुझसे बातें करता है। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं मखलूक हूँ, वो मेरा खालिक है, मैं उसका बंदा हूँ, वो मेरा माबूद है, मकसूद है। लेकिन उसकी करम नवाजी है कि वो मुझे मुखातब होकर मेरे साथ बातें करता है। हजरात मोहतरम, तो अल्लाह ने फरमाया वो दर्द उल्फत रखने वाला और मोहब्बत की चाशनी रखने वालों, फरमाया सल्लू अलैहि वसल्लिमू
फरमाया उल्फत नगर के बासियों, मोहब्बत का बोझ रखने वालों, मेरे नबी पे दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, दरूद भी पढ़ो, सलाम भी कसरत से पढ़ो। हज़रात मोहतरम, जब नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सलाम तो मालूम है लेकिन दरूद कैसे पढ़े, तो मेरे आका ने वही हदीस, मेरे आका ने वही इरशाद फरमाया जो मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया है। मेरे आका ने फरमाया पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, एक बात यहाँ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम के ऊपर दरूद तो समझ आती है कि जद्दुल अंबिया हैं, सुभान अल्लाह। हज़रत इस्माइल के वालिद गिरामी हैं, हज़रत इसहाक़ के वालिद गिरामी हैं, जनाब याकूब के दादा हैं, जनाब मूसा के दादा हैं, जनाब ईसा के दादा हैं, जनाब अयसा के दादा हैं, जनाब जुल्किफल के दादा हैं, जनाब ज़करिया के दादा हैं, जनाब याहिया के दादा हैं। हज़रत नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हैं, तो दरूद समझ आती है कि उनके ऊपर दरूद, आले इब्राहीम के ऊपर भी दरूद समझ आता है कि वो कसरत से अंबियाए किराम हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं कि आले इब्राहीम पे दरूद भेजो। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे हमारी तरफ से दरूद भेज। तो नबी पाक के ऊपर भी दरूद समझ आती है कि आप इमामुल अंबिया हैं, आप सारे नबियों से अफजल हैं, अशरफ हैं, अजमल हैं, आला हैं, अफजल हैं, आपके ऊपर भी दरूद समझ आती है। लेकिन ये हुसैन के ऊपर दरूद क्यों, ये आले मोहम्मद के ऊपर दरूद क्यों? तो सवाल पैदा होता था कि इनके ऊपर दरूद का इस्तेकाक क्या है? क्या सिर्फ शफकत पिदरी की वजह से मेरे नबी इनको नवाज रहे हैं कि मेरी आन है तो इसलिए इनके ऊपर दरूद पढ़ा जाए? हज़रात मोहतरम, करबला के मैदान में हुसैन ने हुसैनियत का परचम ऐसे लहराया, ऐसे लहराया कि अपने बेटे की बोटियां उठा ली, शिकायत नहीं की। अली असगर के गले से खून के फव्वारे निकलते देखे लेकिन शिकायत नहीं की। ओनो मोहम्मद उनके लाशें उठा के खैमे के सामने सैयदा ज़ैनब के सामने लाके रखे लेकिन शिकायत नहीं की। अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू उसके लाशे के ऊपर रख के अपने खैमे के सामने लाके रखे लेकिन शिकायत नहीं की। हर मौके पे यही कहा है, जी में प्यारा रादी होवे, जी में प्यारा रादी होवे, अजमल दी वेख सजन दी, ये कर मर्जी अपनी लोड़े फिर गल कदी नहीं बनेगी। दोस्तान मोहतरम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और आपके साथ आपके सारे खानदान ने प्यास बर्दाश्त कर ली, 3 दिन की प्यास बर्दाश्त कर ली। सैयदा सुगरा को प्यासा बर्दाश्त कर लिया, हजरत अली असगर की प्यास बर्दाश्त कर ली, 3 दिन की प्यास है लेकिन अभी तक अल्लाह करीम की बारगाह में झुके हुए हैं, बिछे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं। ये तो किताबों में मिलता है कि उन्होंने पानी नहीं पिया, लेकिन ये किसी किताब में नहीं मिलेगा कि उनकी जुबान से, उनके लबों से कुरान जुदा हुआ हो। बल्कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम की जो दरमियानी रात थी उससे पहले इमाम हुसैन के मज़ाकरात हो रहे, तो आपने फरमाया कुफियो एक रात और दे दो। किसी ने कहा हुसैन भाग जाएगा, कहा शर्म कर,
हुसैन भागने वालों की औलाद नहीं है, हुसैन शेर खुदा का बेटा है, हुसैन इमामुल अंबिया का नवासा है, हुसैन की रगों में फातिमा ज़हरा का शीर है। हुसैन भागने वाला नहीं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। मैं तो रात इसलिए मांग रहा हूँ कि आज जी भर के अपने रब को याद जी भर के अपने रब को याद कर लूँ। हज़रात मोहतरम, अगर सब्र दिखाना अल्लाह को पसंद है तो यहाँ सब्र मौजूद है, इस ख़ानदान में सब्र मौजूद है। अगर इबादत अल्लाह को पसंद है तो यहाँ इबादत मौजूद है। अगर शुजाअत अल्लाह को पसंद है तो यहाँ शुजाअत मौजूद है। अगर अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी होना अल्लाह को पसंद है तो ये सारे के सारे अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी हैं। हज़रात मोहतरम, अगर दुनिया से मुस्तगनी होना अल्लाह को पसंद है, अपने दिल से दुनिया को निकालना अल्लाह को पसंद है, तो इनके दिल से दुनिया निकल चुकी है, दुनिया का नामो निशान तक नहीं है। हज़रात मोहतरम, जितने अखलाकी रवैये हैं, जितनी खूबसूरतियाँ हैं अखलाक की, वो सारी की सारी करबला के मैदान में इस खानदान के अंदर मौजूद हैं। हुसैन शहीद करबला ने अपने अमल से साबित किया कि लोगों, अगर नमाज में हमारे ऊपर दरूद पढ़ते हो तो ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं, हुसैन का इस्तेहकाक है कि इसके ऊपर दरूद पढ़ा है। तो ये मसला समझाना था असल में कि आले मोहम्मद के ऊपर दरूद क्यों पढ़ा जाता है, आले मोहम्मद के ऊपर दरूद क्यों पढ़ा जाता है, ये मसला समझाना था। इसलिए करबला में ये कुर्बानी दे दी। और भी बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन यहाँ यही बात समझ लें कि हुसैन ने हुसैनियत का मुजाहरा किया है। हुसैन कहते किसे हैं? हुसैन कहते हैं हुस्न वाले, हुसैन कहते हैं, बोले तो सही, हुस्न वाले। हुसैन कहते हैं हुस्न वाले को। इकबाल कलंदर लाहौरी ने क्या बात की, वो फरमाते हैं नुत्क जिसका ज़ीनते दीने पैगंबर वो हुसैन, नुत्क जिसका ज़ीनते दीने पैगंबर वो हुसैन, था शरह मुस्तफा तफसीर हैदर वो हुसैन, तफसीर हैदर वो हुसैन, जिसने रख ली इंसानियत की इज्जत वो हुसैन, कट गया लेकिन न की फासिक की बैत वो हुसैन, लाख पे भारी हुए जिसके 72 वो हुसैन, लाख पे भारी हुए जिसके 72 वो हुसैन, किसकी जिसकी जवाबे मौजे को सर वो हुसैन, किसकी जिसकी जवाबे मौजे को सर वो हुसैन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या नबी या नबी, सय्यदी मुर्शिदी या नबी या नबी। जो मुहाफिज था खुदा के आखिरी पैगाम का, जो मुहाफिज था खुदा के आखिरी पैगाम का, जिसकी नब्ज़ों में मचलता था लहू इस्लाम का, था
ہیں جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. اور اگر میرے ان سادے بھائیوں اور بزرگوں کو بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر ایک اور بابے کا سہارا لے کے میں امام حسین کی عظمت سمجھا دیتا ہوں. وہ دوسرے بابا جی بولتے ہیں, وہ فرماتے ہیں علی فی اللہ جب میں حسین کے مرشد کی بات کر رہا ہوں. اور حسین کا مرشد کون ہے جی؟ یہ سب سے زیادہ مناسب طریقے سے اس کا صحیح انطباق اور اطلاق ہوتا ہی یہاں پہ ہے. باقی جتنے مرید اور جتنے مرشد ہیں وہ بعد میں ہیں. صحیح اس ربائی کا اطلاق و انطباق ہوتا ہی یہاں پہ ہے. آپ فرماتے ہیں الف اللہ چنبے کی بوٹی, کہ لفظ اللہ چنبے کی بوٹی کی طرح ہے اور مرشد نے میرے سینے میں لگائی ہے. اور حسین کو یہ شان نصیب ہے کہ حسین جب پیدا ہوئے تو میرے آقا نے کان میں اذان کہہ کے یہ بوٹا لگا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الف اللہ جب میری بوٹی مرشد من میں لائی, نفیس بات لوگوں نے نفی اور اس بات کا سبق پڑھایا. لوگوں نے چلے کر کے سبق پکایا نفی اور اس بات کا, اپنی ذات کی نفی کی اور اللہ کی ذات کا اس بات کیا. حسین نے کربلا کے میدان میں ہر چیز کی نفی کر دی, صرف اس کا اس. سبحان اللہ. نہ ایسی نفی کسی نے کی, نہ اس طرح کا اس بات کا کسی نے اعلان کیا کہ اس بات کیا ہوتا ہے اور نفی کیا ہوتی ہے. نفی اس بات نہ پانی کہ ہر لگے ہر جائی اندر بوٹی تاریخ یاد کرو وہ بات جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر نیزے کے اوپر جا رہا ہے اور
कुरान पढ़ते हुए जा रहा है। हजरात मोहतरम यहूदी और ईसाई इमाम आली मकाम को कुरान पढ़ते हुए देखकर अपने मजहब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर बूटी मुश्क मचाया, जहां फुलनते आई। हर बंदे का एक मकामी उरूज है, हर बंदे का एक मकामी, अल्लाह के बंदे का एक मकामी उरूज है। हुसैन का ये मकामी उरूज है कि नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत जारी है और ये अंदर बूटी मुश्क मचाया है, अंदर बूटी मुश्क मचाया, अंदर बूटी मुश्क मचाया। जो बूटा लगाया था ना मुस्तफ़ा करीम ने, अज़ान पढ़ के अंदर बूटी मुश्क मचाया, जाम फुलनते आई। वो खुशबू जमाने ने पाई, रास्ते से गुजरते हुए जमाने ने खुशबू पाई, अपना मजहब छोड़ दिया हुसैन के नाने के गुलामों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आखिर में शुक्रिया तो बनता है जीवे मुर्शिद कामिल बाबू, जीवे मुर्शिद कामिल बाबू जय बूटी लाई, जीवे मुर्शिद कामिल बाबू। ये दुआएं हैं, ये अल्लाहुम्मा सल्ली, ये दुआ है। या अल्लाह दरूद भेज, या अल्लाह दरूद भेज, या अल्लाह उस बंदे ते दरूद भेज जो सस्ती ते दरूद भेज सोनिया जिन्हें बूटा लाया। हुसैन ये कह रहे थे जीवे मुर्शिद कामिल बाबू, मेरे अल्लाह उस हस्ती पे दरूद भेज, सलाम भेज जिसने ये बूटा लगाया है। हज़रात मोहतरम, ये था हुसैन और वो नेज़े के ऊपर जो थी वो हुसैन की थी। मौलाना फैजुल्लाह साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि हुसैन समझाना है, हुसैनियत समझानी है। तो वक़्त थोड़ा था, मैंने कोशिश की है कि बात समझ आती। हज़रात मोहतरम, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं भी दरूद पढ़ता हूँ और मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे मेरे फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। अब यहाँ दो जुमले हैं, एक जुमला इस्मिया है और एक जुमला फ़ेलिया है। जो जुमला इस्मिया है ये दवाम के ऊपर दलालत करता है। तो मतलब ये है कि कोई भी लम्हा ऐसा नहीं कि जिस वक़्त अल्लाह अपने नबी पे दरूद नहीं भेज रहा। सुभान अल्लाह। कोई भी लम्हा ऐसा नहीं जिस वक़्त अल्लाह अपने नबी पे दरूद नहीं भेज रहा। और आगे जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया जो है ये तजद्दुद के ऊपर दलालत करता है। तो इसका मतलब ये है कि हर पहले दरूद से दूसरा दरूद ज्यादा शान के साथ भेजा। सुभान अल्लाह। हर पहले दरूद से दूसरा दरूद ज्यादा तजद्दुद के साथ, नई शान के साथ पढ़ा जाता है, नई शान के साथ भेजा जाता है। और अल्लाह का वादा भी है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। हमें कहा कि दरूद पढ़ो, तो हमें फिर सिखा दिया गया कि तुम तो इतनी औकात ही नहीं ना कि हकीकत मोहम्मदिया को समझ सको। सुभान अल्लाह। उनकी शान को, उनकी अजमत को, रिफत को, सतवत को, मकाम को तुम समझ सको, तुम्हारे पास की बात ही नहीं है। तो मैंने कह दिया है, अब तुम क्या करो, तुम मुझे फिर कह, तुम मुझे फिर कह, मैं तुम्हारी तरफ से, मैं तो जानता हूँ ना, मैं तुम्हारी तरफ से भी अपने महबूब पे दरूद भेजूंगा। ये सोदी जे वाली से मस्जिद में जमा हो के मेरे मुस्तफ़ा मेरे नबी तेरा फलां गुलाम तेरे ऊपर दरूद भेज रहा है, तेरे ऊपर दरूद भेज रहा है। हज़रात मोहतरम, तो ये कितनी बड़ी मेहरबानी है कि हमें कहा कि मेरे महबूब के ऊपर दरूद पढ़ो, और फिर कहा कि अच्छा चलो महबूब की ज़ुबान से मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे पढ़ना है। तो हमें कहा कि तुम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो कि या अल्लाह तू हमारी तरफ से दरूद भेज, हम तो कम माया हैं, हम तो फरमाया हैं, हम तो हमारी कम मायगी तो हमारे महबूब की शान के लायक नहीं है, तो तू मेहरबानी कर हमारी तरफ से तू दरूद भेज। हज़रात मोहतरम, और यहाँ ये झगड़ा भी ख़त्म हो गया कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना दुरुस्त है कि नहीं। माशाअल्लाह, क्या बात। और यहाँ ये झगड़ा भी ख़त्म हो गया। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी पे दरूद भेजो। ये सुबह क़यामत तक हुक्म है कि नहीं? जी है।
गिलास में पानी डालो तो गिलास होगा तो पानी डाला जाएगा ना। जी बिल्कुल, क्या बात, सुभान अल्लाह। मंजिल होगी तो कोई चीज यहाँ तक पहुँचेगी ना। जी जी, तो अल्लाह ने फरमाया कि सुबह क़यामत तक मेरे नबी के ऊपर दरूद पढ़ो, दरूद भेजो। इसका मतलब ये है कि मेरा नबी कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। जहाँ दरूद जाता है, जिसकी हस्ती तक दरूद जाता है, वो अब भी मौजूद है। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आप वो जो लोग कहते हैं ना सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, आप उनसे पूछ लें कि अल्लाह कहता है कि मैं दरूद पढ़ता हूँ, तो अल्लाह कैसे दरूद पढ़ता है? सलाम तो नमाज के अंदर मौजूद है, वो तो सबको मालूम है कि अल्लाह ने सलाम कैसे पढ़ा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। औकाफ की मीटिंग हो रही थी, औकाफ की मीटिंग हो रही थी, तमाम मसालिक जमा थे। तो फैसला ये हुआ, बल्कि गुफ्तगू चल पड़ी कि इस तरह करते हैं, कोई ना मुश्तरका सा दरूद निकाल लेते हैं। बहुत सारे जो सीखे हैं दरूद पाक के, तो कोई ऐसा दरूद पढ़ लेते हैं जो सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह हो, ताकि झगड़े ख़त्म हो जाए। तो मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब जामिया इस्लामिया वाले, जी जी, है ना मुलाकात आप? जी जी, जामिया इस्लामिया वाले मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, इत्तेहाद होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है जी, ये दरूद भी नमाज वाला पढ़ लें और सलाम भी नमाज वाला पढ़ लें। सुभान अल्लाह। इत्तेफाक हो गया, इत्तेफाक कर लेते हैं। तो वो जो पहले कह रहे थे ना कि मुश्तरका दरूद पढ़ लिया जाए, मुश्तरका दरूद लिख के सबको भेज दिया जाए और ये हुक्म नाफिज कर दिया जाए, वो कहने लगे अच्छा चलो बेहतर ये है एक मीटिंग और कर लें। बेहतर यह है कि एक मीटिंग और कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर मजीद बात हो जाए। असल में तरखाना चाहते थे कि एक दफ़ा यहाँ से तो निकले, फिर अगली मीटिंग होगी तो होगी, देखा जाएगा। तो हजरात, हम तो पढ़ते हैं इस तरह के या अल्लाह तू दरूद भेज, और अल्लाह का कोई अल्लाह नहीं है। वाह क्या बात, अल्लाह का कोई अल्लाह नहीं है कि जिसको वो कहे कि या अल्लाह तू दरूद भेज। वो कैसे पढ़ता है? वो कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी तेरे ऊपर दरूद भी हो, तेरे ऊपर सलाम भी हो। और अल्लाह ने इसीलिए तरकीब के लिए पहले अपना जिक्र किया है कि मैं भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, तुम भी भेजो। अब चाहे तो दरूद इब्राहीमी पढ़ के भेजो, चाहे तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।